जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિન. ત્રિમંત્ર બોલાવીએ પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. સૌપા વપરાસ્તો. મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જ્યા हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बने रहूंगी, ताकि मैं दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. तीर्थ नो एक्सप्रेस टू पटना. हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं
ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरा पढ़ाई दर्शन ऊपर की आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। Very good. हे दादा भगवान बोलो तीर्थ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे। करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, सप्रेशन प्रेयर जिया। હા, હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચન. ઓકે, વેરી ગુડ. તો લેટ અસ ચેક ધ હોમવર્ક ને આજે શું થયું. તમારા બંનેનો રિપોર્ટ આવ્યો. વેરી ગુડ. ઓકે जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने फोन 10 मिनट्स देखा था और वीक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने 2 सब्जेक्ट किए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और फिजिक्स में मैंने 20 एमसीक्यूज किए और केमिस्ट्री में भी 20 एमसीक्यूज किए थे। Okay, very और very आज on top of regular studies, right? हाँ, Oh, very good. Okay. और आज मोटिवेशन बहुत अच्छा रहा था स्टडीज में। और 2 बार तीर्थ भटक गया था। जब मैं स्टडी कर रही थी तो एक बार तीर्थ के साथ बातें करने लग गई थी। और जब मेरी क्लासेस चल रही थी सुबह, तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो उस वक्त चिट भटक गया था। तो और क्लास चलते हैं तो फोन पे चलते हैं। नहीं, लैपटॉप में चलती है, लेकिन मतलब उसको कुछ काम था, नोट्स लेनी थी, तो उसका फोन आया तो मम्मी मुझे देने आई थी। तब मैंने दूसरी एक्स्ट्रा बातें भी थोड़ी कर ली थी। या तो उसको बोलने का डोंट डिस्टर्ब, हाँ, ये टाइम पे। ओके। और मैंने शुद्धात्मा मतलब रात को सोते वक्त मैंने हूँ शुद्धात्मा छू वो वाली प्रेयर की थी। तो आज मैंने सभी में शुद्धात्मा देखा था, लेकिन फिर भी तीर्थ के साथ थोड़ा अनबन हो गई। क्यों? वो मैं पढ़ाई कर रही थी और फिर वो खेल के आया, तो वो मुझे बताने लगा कि दीदी ऐसा हुआ ऐसा है। तो मैं थोड़ा गुस्से में बोल दिया कि तू अभी चुप हो जाए ऐसा। देखो, हम ऑफिस में क्या करते थे, नो डिस्टर्ब साइन रखते थे। हम जब एकदम बिजी काम करते हैं ना, तो नो डिस्टर्ब, नोबडी कैन कम एंड डिस्टर्ब, ऐसे आप साइन बनाओ दो, नो डिस्टर्ब, तो उसको मालूम पड़ जाएगा। और हाँ, और फोन का, फ्रेंड्स का, यू टू बी वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई दिस टाइम डोंट कॉल मी, हाँ, ज्यादा मतलब टाइमिंग। हाँ, मैंने मना कर रखा है उसको दादा। नहीं नहीं नहीं, फोन यू शुड नॉट पिक अप द फोन ना। हाँ, ठीक है। ओके तीर्थ। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैंने आज बहुत कम मोबाइल देखा था। सुबह को जब ट्यूशन से आया था तभी मोबाइल देखा था, हाफ एक आवर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, यू आर मैथ स्टूडेंट, इंजीनियर बनने का है। थोड़ा मोड़ा बड़ा इज नॉट अपना, अपने इंजीनियरिंग में वोकेबलरी नहीं है। ओके, आप डिजाइन कुछ करेगा, ओ मैंने थोड़ा ऐसा किया तो चलेगा? कौन पास करेगा आपको डिजाइन? तो यू टू बी वेरी स्पेसिफिक। इंजीनियर टाइम, आई स्पेंड सो मच टाइम, आई डिड दिस, बोलो। हाँ, मैंने आज 30 मिनट्स मोबाइल देखा था और मैंने 1 आवर मैथ्स किया था। उनमें 35 एमसीक्यू किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और स्टडी में मुझे मोटिवेशन में अच्छा रहा था। और मेरा एक बार चित भटक गया था, जब पढ़ने बैठा तब दीदी के साथ बातें कर रहा था इसलिए। और मैं सोने के टाइम जब दादा भगवान को नमस्कार बोला था तो सुबह मेरा अच्छा रहा था। मैं सब में शुद्धात्मा देखे थे। ओके, वेरी गुड। तो
आप अभी मैथ्स में कॉन्फिडेंस आता है? क्या? कॉन्फिडेंस। हाँ, मैथ, हाँ, तो अभी तो यू टू पहले बिकम ए। नहीं पसंद था, अब थोड़ा पसंद होने लगा है ऐसे। ओ वेरी गुड। पर आपका गोल क्या है मैथ में, कितना लाने का है? 90 प्लस। नो, दैट्स अ बैड गोल। 100। Hey, Mr. 100। Engineer, you need to get 100. अभी it's 9 ग्रेड में है। ओके। रिचा हाँ, दीदी, आपको कुछ बोलने का है इसमें? आज मैंने भी स्टडी अच्छी की वैसे। एंड देखो, अच्छी अच्छी हमको हमको वोकैबुलरी नहीं है, अच्छा बुरा, यू टू बी क्वांटिफाई। वाई अच्छा लगा आपको स्टडी में? जो करने का था हुआ, गोल कंप्लीट किया, यू टू से लाइक दैट, नो? गो अहेड। हाँ, वो टारगेट टारगेट था वो तो अचीव हुआ, अच्छा सीखा आज। एंड ओके। सी तो नाउ नहीं। दैट्स अ गुड वन, हमने अच्छा सीखा। दैट्स अ गुड वन। ओके, बोलो। एंड बीच बीच में फोन तो मेरा मेरा साइलेंट रहता है, नोटिफिकेशन ऑफ है तो डिस्टर्ब कोई करता नहीं है। सो एज सच मैंने फोन बीच बीच में नहीं यूज किया, कंटिन्यूस पढ़ाई हुई। एंड ओके, आपने तो ज्ञान लिया है ना? यस, तो सोते समय क्या करता है आप? सोते समय ओके। હું શુદ્ધાત્મા છું ऐसा યાદ बोलते છે? बोलते सोता है। हाँ। બે સિદ્ધાર્થમાં યાદ છે? અને પછી हाँ, આપણે કોનું મુખારવિંદ જોવાનું? दादा भगवान। ओ वेरी गुड। ओके ओके। कोई जी, काव्या, आप तो नए हैं, पर ये जरा होमवर्क आपने मैं जे भेजा था आपको, तो કાલથી જરા ધ્યાન રાખજો, ઓકે કાવ્ય? કે અમને અનલેસ આમાંથી એક સબ્જેક્ટ કંઈ કેવું હોય તો બોલો। જેટલું મોટું। दादा, आज टाइम टेबल के हिसाब से मुझे एसएस पढ़ना था, लेकिन फिर मैंने ऐसा लगता था कि हिंदी पढ़ लूं, फिर एसएस उसमें कंफ्यूज हो गया। अच्छा, गुजराती बोलશે કાંઈ, કોઈ આવ્યો નથી હજી। ઓકે ઓકે, મિનેશ દાદા, આપને सब सुना? તમે સાંભળ્યું? હવે વાતો કરો લોકો સાથે। ગઈકાલે આપણે બધી વાતો યાદ છે ને? અને પહેલા વાત થઈ છે આપણે મોટિવેશન માટેની। એટલે અહીંયા મૂળ વસ્તુ શું છે કે તમને પોતાને તમારી સ્ટડીઝનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાય તો ભાઈ ત્યાં મોબાઈલ હાથમાં લેવાની ઈચ્છા ના થાય। हाँ। મોબાઈલમાં નવું શું હોવાનું? કોઈનો મેસેજ આવ્યો કે કઈ પણ લિંક આવી, તમે આપણે કરવાનું શું એને? કે જે કંઈ મેસેજ આપણે સ્ટડીમાં હેલ્પફુલ થાય છે એ મેસેજ જોવાથી કે ફોન હાથમાં લેવાથી આપણા પર્સન્ટેજ વધવાના છે? ना। તો કે જો ના વધવા પછી તો એને ફોનને આપણે હાથે લગાવવાની જરૂર શું આપણે? કે જે વસ્તુ આપણે હેલ્પ ના કરતી હોય એની જો ફ્રેન્ડશીપ કેટલી કરવાની? વાત સમજાય છે? એટલે ત્યાં તમારે ગોઠવણી કરવી પડે ને ઘરે જે પણ ફોન લે, કોઈનો ફોન આમ લીધો ઘરે, કોઈએ મમ્મીએ કે પપ્પાએ કે ભાઈ બહેને કોઈએ કહી દેવું પડે ભાઈ હમણાં ક્લાસમાં છે એટલે હમણાં વાત નહીં થાય, કે 2 કલાક પછી કરજો કે ફોન। हाँ। સમજાય? એટલે પેલું ભણતી ડિસ્ટર્બન્સ ના થવું જોઈએ। કે આમે આપણું મન એવું છે કે બહાના શોધતું જ હોય। વાત સમજાય? ભણવામાં બ્રેક પાડવા માટે બહાના શોધતું જ હોય। આ વાંચતા વાંચવા બેઠા થોડી થોડી વાર ભૂખ ના લાગે? આમ રમવા જઈએ તો ભૂખ લાગે?
તો મોબાઈલ પર ગેમ રમતા હોઈએ કે યુટ્યુબ જોતા હોય કે પિક્ચર જોતા હોય કે સિરિયલ જોતા હોય કે બી જોતા હોય ત્યાં ભૂખ લાગે છે? તો કે ના એ વખતે નથી લાગતી. તો ભણવા બેઠા ત્યારે કેટલી ભૂખ લાગે? અડધો કલાક જમીને તો ભૂખ લાગી જાય. હા તે બરાબર છે ને? हाँ કે ભાઈ આપણે આને કહેવું પડે ને કે ભાઈ અડધો કલાકમાં શેની ભૂખ લાગી ગઈ? હમણાં તો ખાધું જ કે આપણે એવું કહેતા નથી ને, આપણે તો એ બતાવવાની જોડે બેસી જઈએ છીએ. ચાલો ડબ્બા ખોલો. એટલે મૂળ વસ્તુ સમજવાની આ છે કે ભાઈ ત્યાં આગળ મને મારા સ્ટડીઝની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાય તો બીજા બધા જે ચિત્તને ભટકાવનારા જે સાધનો છે એ સાધનોનો પ્રયોગ ઘટવા માંડે ત્યાં. એટલે આપણે ત્યાં એને હાથ જ ના અડાડીએ. દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું હોય, મમ્મીએ કહ્યું કે આ ગેસ બંધ કરી તપેલી ઉતારી લેજો ઉભરો હોય એટલે. તો શું કરો? તપેલી સીધી હાથથી ચાલીએ છે? હાથથી પકડો તપેલી? બોલો. नो नहीं સાણસીથી. સાણસીથી. કેમ સાણસી પકડીએ? તો કે આપણે ખબર હોય સાણસીથી પકડીએ એટલે આપણે દજાય નહીં આપણો હાથ. સાણસી દાજે આપણે તો એનો વાંધો નહીં. તો કે એવી રીતે અહીંયા આપણને સમજાવવું જોઈએ કે ભાઈ આપણા સાધનો જે સાધનમાં જ્યારે ખરેખર ઇમરજન્સી હોય ત્યારે વાપરવાના. આ તો થોડું નોટિફિકેશન સાઉન્ડ આવે એટલે તરત આપણે જોવા બેસી જઈએ. તો કે મોબાઈલ જીવતો છે કે નિર્જીવ છે? निर्जीव નિર્જીવ છે. તો નિર્જીવ જીવતાને ખેંચી જાય કે જીવતો નિર્જીવને ખેંચે? કોણ કોને ખેંચે? જીવ તો નિર્જીવ ને. નિર્જીવ જીવતાને ખેંચી જાય અત્યારે તો. અત્યારે મોબાઈલ આપણને ખેંચી જાય. મોબાઈલ તો નિર્જીવ છે. તમે એને નહીં લો તો બૂમો પાડવાનો છે? ના ના પાડે. તમે મોબાઈલને જોરથી પછાડીને મૂકો તો બૂમો પાડે? કે પ્રેમથી મૂકો બૂમો પાડે? કે ના પાડે બૂમો. કે અહીંયા તને કહેવું પડે કે ભાઈ જો તારા પર્સન્ટેજ ઓછા આવશે તો તને મેડિકલમાં એડમિશન મળશે. ના નીટમાં જે સ્કોર લાવવો છે તો ટાર્ગેટ કેવો જોઈએ? તો 700 માંની 650 નો સ્કોર મિનિમમ કરવો છે એવો ટાર્ગેટ જોઈએ. સમજાય? તો 650 ટાર્ગેટ કર્યો તો પછી 15 25 ઓછા થાય તો વાંધો ના આવે. એ લિમિટમાં આવી જતો હોય ત્યાં સુધી વાંધો ના આવે. નીટમાં કોમ્પિટિશન એવી છે તમને ખબર છે એટલે ભાઈ ત્યાં આગળ આને કહેવું જ પડે કે ભાઈ અત્યારે ચોટલી મારીને આપણે બેસવાનું છે. જો ગઈ સાલ સાચવી લીધું હોત તો 1 વર્ષ બચી ગયો હોત ને. હા જીયા સમજાય છે? હા દાદા. તો તને કેટલો લોસ ગયો એ ખ્યાલ આવે છે? માની લો કે એક તું વર્ષ. 1 વર્ષ લેટ તું ડોક્ટર થાય તો તને કેટલો લોસ ગયો એ ખ્યાલ આવે છે? હા માનો કે 5 વર્ષ પછી ડોક્ટરનો પગાર મહિને ₹1,00,000 થઈ ગયો તો વર્ષના ₹12,00,000 લોસ ગઈ કે તો પહેલે વર્ષે 12,00,000 લોસ ગઈ. હવે એ ₹12,00,000 નું વ્યાજ ગણીએ 30 વર્ષ કે 35 વર્ષ કે ભાઈ દર વર્ષે ઇન્ક્રીમેન્ટ આવે એ ગણતા જઈએ એ લોસ કેટલો મોટો થાય એ સમજાય છે?
હા દાદા. ખ્યાલ આવે છે તને? હા. તો કે ગણતરી કરજે અને પછી વાત કરવાની અંતસ્કરણની જોડે કે ભાઈ આટલો લોસ છે. હવે અત્યારે 1 વર્ષ લેટ ગ્રેજ્યુએટ થશે એમાં તને 30 વર્ષ પછી ઓછામાં ઓછો 2 કરોડ રૂપિયાનો લોસ જશે મિનિમમ. 2 નહીં વધારે જશે. હા દાદા. વાત સમજાય? હા. તને 7 થી 8 કરોડનો લોસ થાય. 30 વર્ષનું ગણે તો 12 3 કરોડ 60 લાખ તો એમને જ થઈ જાય વગર ઇન્ક્રીમેન્ટ. તો વ્યાજ ને બધું ગણે એટલે 8 થી 10 કરોડ રૂપિયાની લોસ ગઈ થાય. પોતે રોજ 1 કલાક કે 2 કલાક વધારે ઇન્વેસ્ટ કર્યા હો મહેનત કરવામાં તો તને લોસ જાય નહીં ને. ના. પછી મોડું થયું નથી. આ વર્ષે મહેનત કરી લેવાની. એટલે અત્યારે ચિત્તને બહાર ખેંચી જનારે સાધનો તો આપણે બહુ મળે. તો ત્યારે કેવું પડે જો આટલો મને લોસ થાય 10 કરોડનો તો લોસ ગયો છે અમારે બીજો નવો ઉભો કરવો નથી. વાત સમજાય? હા દાદા. તો તમે જાનજી ઓકે આઈ થિંક આપણે વી લોસ મિનેશ આનંદજી. શું કહેતા હતા મિનેશ દાદા? આવ્યા? હા દાદા. મિનેશ દાદા શું કહેતા હતા? એ કહેતા હતા કે આપણે લોસ જાય છે. પછી મોબાઈલ લેવો હોય આપણે લઈએ મોબાઈલ તો આપણને નુકસાન છે. તમે કેટલો મોબાઈલ વાપરો છો? 1 કાં તો અડધો કલાક. શું જોઉં છો? કાર્ટૂન્સ અને વાર્તા. કાર્ટૂન અને વાર્તા. તો તમે કાર્ટૂન જેવા થઈ ગયા? હે? કઈ જાતની વાર્તા ખાલી કહેજો. ઓકે મિનેશ દાદા તમે વી લોસ્ટ યુ. નેટવર્કનો ઇસ્યુ આવતો કનેક્શન ચેન્જ કર્યું પાછું. હા ઓકે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે અહીંયા તમને સમજાય કે એવા 2 કલાક રોજના વધારે ઇન્વેસ્ટ કરું તો 30 વર્ષે મને 10 કરોડ રૂપિયાનો ફાયદો છે. એ 30 કરોડ રૂપિયાની આજની કિંમત કેટલી થાય? પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ 30 crores after 30 years. એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઘણી આવે જે જે 20-25-30 લાખ થતી હોય તો એ તમે ખાલી 600 કલાક વધારે ઇન્વેસ્ટ કરો તો તમને એટલો ફાયદો થઈ જાય. વાત સમજાય? કે 600 કલાકને લીધે 600 કલાકનો અત્યારે આપણને થોડી મહેનત પડે. મને બૂમ પાડે, બુદ્ધિ બૂમ પાડે, બધા બૂમ પાડે. અત્યારે મહેનત કરી હોય તો આગળ જતા આપણી મહેનત બચી જાય ને. વાત સમજાય? ડોક્ટર થઈ ગયા તો પછી આગળ પછી લાઈફમાં સ્ટ્રગલ્સ હોય. ગુજરાતની તકલીફો હોય ત્યાં તકલીફ પછી ના હોય. એટલે કહેવાનો મતલબ કે તો સારી રીતે ભણી લીધું કંઈ પણ
તો ભાઈ ત્યાં કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ જ ના હોય. પણ ત્યાં ડિગ્રી સારી ના લીધી, સારા પર્સન્ટેજ ના લાવ્યા, આપણે ગ્રેડ ના લાવ્યા સારા, તો ભાઈ આખી લાઈફ હેરાન થવું પડે ને. હા દાદા. એટલે અહીંયા આપણે કહેવું પડે કે આ તમારા પોતાના માટે છે, તમારા પોતાના હિત માટે છે, તમારા પોતાના બેનિફિટ માટે છે. એટલે આમાં અમે કંઈ પણ ચલાવી નહીં લઈએ. સમજાય? કે આમાં તો હું બહુ સ્ટ્રિક્ટ રહીશ, એવું કહેવું પડે. મિલિટરી કર્ફ્યુ રાખ્યો છે એવું કહેવું પડે. મિલિટરી કર્ફ્યુમાં શું હોય ખબર છે ને? ખબર છે? તમે લોકોએ કર્ફ્યુ જોયો નથી ને એટલે ના ખબર હોય એમને. એમની પુણ્ય સારી છે, એ લોકોના બર્થ પછી કર્ફ્યુ આવે નથી. આપણે મનેશ દાદા શું કે છે ખબર છે ઇંગ્લિશમાં? મિલિટરી ઓર્ડર એટલે શું હોય છે કે શૂટ ઓન સાઇટ. કોઈ દેખાય એટલે સીધો એને શૂટ કરી દેવાનું. એને કોઈ એક્સપ્લેનેશન કે રીઝન કશું આપવાનું જ નહીં એને. એવું અહીંયા કેવું પડે, જો તમે સહેજ બી આડાઅવડા થયા ને તો ચલાવી નહીં લો કે. જે ગોલ નક્કી કર્યો એ સિદ્ધ કરો, પછી તમે બધી વાત સાંભળી શકો. પછી આભરામાં વાતો જ નહીં ને. પછી મન કહે કે ચાલો ભાઈ આજે ઘરે રસોઈ નથી બનાવી, બહાર જમવા, તો હા ચાલ બહાર લઈ જઈશું તને કે. એક વાત ગોલ સિદ્ધ કર કે. એ સિદ્ધ થઈ ગયું પછી કોઈ કહેવાનું છે? આજે રજની દાદાને કોઈ કહે, તરુબા કહે તમને કે ભાઈ જાઓ ભણવા જાઓ? કેમ? ભણવાનું તો આપણે આખી લાઈફ ચાલુ છે ને, જીવે ત્યાં સુધી. તો એ તરુબા એવું કહે કે જાઓ ભણવા જાઓ? એ છોકરાઓ તમને કહે કે પપ્પા ભણવા જાઓ? આપણે દરરોજના ભણીએ છીએ જ આપણે. હા એટલે એ તો બરાબર છે, પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે તરુબા કે તમારા છોકરાઓ કે તમારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન તમને ક્યારે એવું કહે કે ચાલો દાદા ભણવા જાઓ? ના, ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન કે મને ભણાવો. હા, તમે ગમતમાં એવું કહો ને કે ભાઈ હું તારી સ્કૂલમાં આવી સાથે, ના 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 કર દે. મિનેશ દાદા શું કહેવા માંગે છે ખબર છે? ઇંગ્લિશમાં છે વર્બ ટાઈમ એન્ડ ટાઈડ વેઇટ્સ ફોર નોબડી. જરા જોજો, ના સાંભળ્યું હોય તો. એટલે લોસ્ટ ટાઈમ ઇઝ લોસ્ટ ટાઈમ. યુ ગોન ઇઝ ગોન. ઇટ વોન્ટ વેઇટ ફોર યુ. હમણાં ધેટ્સ ધ સબસ્ટન્સ ઓફ ઇટ. ઓકે, એટલે આ વિચાર કરજો મોટિવેશન માટે. ઓકે, નદીમાં જે પાણી આવીને જતું રહ્યું દરિયામાં, પાછું આવે ખરું? ના. એના જેવું છે, જે સમય જતો રહ્યો એટલે તમે તક ચૂકી ગયા. યુ આર લુઝિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. Once you have lost that opportunity, it can't come back with same things. સમજાય? તમારે નીટને લીધે તમારે એક વર્ષ જતું રહ્યું, તો એ જે લોસ કહેવાય કે રિકવર થવાનું છે? એટલે હવે કહેવું પડે કે ભાઈ હવે આ વખતે ફરી નવો લોસ કરવો નથી. નો મોર લોસ. કમ્પ્લીટ ડિટરમાઇન કરી જ દઉં પડે કે નહીં, હવે ગમે તે આઈ વિલ ક્રેક ઇટ. થશે જ નહીં, કેમ થાય કે સહેજ પણ નેગેટિવ થોટ્સ ના આવે તમને, when you are not having any negative thoughts for your goal, then you can achieve your goal. બરાબર? સમજાય? ઓકે, જરા યાદ રાખજો બધું. ઓકે, રીચા કઈ કેવું છે? તમે તો મોટા છો બધા કરતા. ઓકે, વિચાર કરજો, કાલે કહેજો. ઓકે, નો Daily motivation helps me a lot. Like બહુ ગમે છે સાંભળીને મોટિવેશન. સાંભળીને પછી નોટ લખવાની અને ટ્રાય ટુ એક્સપેરિમેન્ટ. આપણું
જ્ઞાન એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું કે હું મિનેશ દાદા શું કહું, ટાઈમ doesn't wait for anybody, so see where your time is going, where your time is low, that's experiment ને પછી એમાંથી સુધારો થાય. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય કાવ્યા, સચ્ચિદાનંદ. આવી રીતના ભૂલી પડતી રહેજે, આવી રીતના હસવાનું છે, યુ ટુ સ્માઈલ. જતા પહેલા તો સ્માઈલ કરો કાવ્યાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય 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 સચ્ચિદાનંદ. 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 જય સચ્ચિદાનંદ.